Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ Yes, sir. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಇಷ್ಟು ಜನ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಜನವರಿ ಅಂಡ್ ಜುಲೈ ಸೈಕಲ್ 2 ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೇನಾ ಇರೋದು? ಬರ್ತಿರೋದು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. Yes, friends. In the previous class, we were learned about psychological testing in specific purposes. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಗಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, next we will jump on the next what is it subject, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4th ಬ್ಲಾಕ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು, ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. Yes, friends, before going to understand different types of counseling, first of all, what you meant by counseling? Counseling ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಲಹೆ, ಉಪಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. First of all, you take any counseling, there is something. There is a discussion between the counselor and the client. Yes, friends, counseling, it is a collaborative effort between the counselor and the client. Collaborative effort. There is a lot of rapport between the counselor and the client. ಇವರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇರಲೇಬೇಕು. From entry level to end, the maintenance of rapport is very important. Professional counselors helps the clients to identify the goals and potential solutions for the problems. Here, first of all, improve the communications, strengthen the self-esteem, and promote behavior change and optimal mental health. Yes, friends, counseling, it is a individual process or personal process. Process is the required, it is a continuous one till solve the problem. Friends, yes, friends, it is a individual process or continuous process. Here, counseling, it is a series of direct contacts with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitudes and behavior. Now, we will learn some of the definitions related to counseling. According to Webster Dictionary, what is counseling? Counseling means it is a consultation, mutual exchange of opinion, deliberating together. That is, counseling means it's a consultation, mutual interchange of opinion, and deliberating together. That's what is known as counseling. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್
ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Face to face relationship in which growth takes place in the counselor as well as the counselee. According to Harriman, counseling, it is a psychotherapeutic relationship. Psychotherapeutic because there is a psychological problem in which an individual receives direct help from an advisor or finds an opportunity to release negative feelings and thus clear the way for positive growth in personality. Yes, friends, according to Ampry Cashler, what is counseling? Counseling is the application of personal resources of the school or other institution to the solution of the problem that individual have. Again, there is a, what is that? There is a problem, there is a situation, there is a discussion between two persons. There is a report. All these essential aspects, that is a continuous process. That is what is known as counseling. But counseling andre yav riti irtade? There are characteristics of counseling. Yes, friends, counseling is highly personal process. It has close contact between two persons. ಎರಡು persons ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತದೆ. It is a joint quest of counselor and counselee. Counselor and counselee ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. The counselor brings change in his feelings and emotions. The counselor should have full understanding of his task. First one, it has very intense conversation between two persons. ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Counselor and counselee. Yes, the interview is the basic techniques of counseling process. Interview ನಡೀತದೆ. Counseling deals with the problems of observable behavior and emotional problems. Problem ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Observable behavior and emotional problems. Counseling releases him from the feeling of inferiority and compulsion. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The purpose of counseling is to make counseling cheerful. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. To gain confidence for social responsibility. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸಪ್ಪು ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವರು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಈಗ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಕ ಬಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಈಗ ನಾನು 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು 3ನೇ ಗಂಟೆ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ is an, what is that, responsible part of the counselor. Yes, counselor here, counselor assists the people with personal, family, educational, mental health and career problems. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Counselor assists people with personal, family and educational, mental process ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ counseling. It focuses on creating and maintaining healthy relationship within the family system by helping individuals gain greater insight into themselves, each other. There are several reasons for marital discord. But first of all, we have to create healthy relationship. Healthy relationship ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Yes, and then develop better communication skills. ಮಾತಾಡದೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. First of all, build better communication skill and gain a greater understanding for their roles within the family. Our family roles ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Yes, family and marriage counselor provide guidance and support to couples, families and individuals who are dealing with a variety of issues. ಬೇರೆ ಬೇರೆ issues ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ issues ಗಳು? Communication problems,
ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋ. ಎಸ್, ಇನ್ಫಿಡಿಲಿಟಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ used by the counselor for the strong and healthy relationships ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ to help families to practice several principles in the everyday day-to-day life. Alva, marriage and relationship ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Defining their roles, marriage and family counselors can help establish clear roles within the family to provide family members in a sense of purpose and develop good relationships, examine behavioral characteristics, allows for forgiveness, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, setting conflicts, solves different conflicts between. Yes, these are to marital counselor. In marital counseling, first of all, marital discord. What is the marital discord? Dispute or marital discord. It is a inconsistency in a married relationship. Inconsistency. Married discord is nothing but inconsistency in a married relationship. Or it is a game of tug of war with dissatisfaction, personal differences or inconsistencies present on either side of the relationship, burdened by ego clashes. Discard. What is that? It is inconsistency. That is what is known as disputes in marital family. Mental health counselor work with individual families and groups for the purpose of solve these problems. They are, what is that? Work with several issues including depression, addiction, substance abuse, suicidal impulses, stress problems, and with self-esteem and grief, and also related to job and career concerns, educational decisions, emotional health, family, parenting, marital, relationship problems, etc. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Marriage and family counselor, first of all, used several techniques to solve the problems in the family. Now, friends, next we will jump on which are the causes for marital discord. ಈ marital discord ಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಮನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಜಲಸಿ ಇರ್ತವೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇನ್ಫಿಡಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೋಲ್ಸ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ಫಿನಾನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್,
ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಚ್ಚಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ಫಿಡಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಅದರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, more expectation, excessive and irrational expectation can put a lot of pleasure on the marriage. Hectic work life, ಅದು ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ನಾನು ನಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಏನಾದ್ರು ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಬೋರ್ಡಮ್, ಜೀವನ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಟ್ರಾಮಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗ್ರೀಫ್. ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ some reasons for causes of marital discord. In methods of marital counseling, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Marital counseling, it is also called as marriage counseling or marital therapy. It is a form of counseling for married couples or couples who are engaged and are on their path of getting married. Here, there is a difference between real and ideal life. Sometimes striving for ideal life can lead to conflict. Most of the conflict in marriage arise because either the partner of both partners strive to maintain ideal marriage. In marriage counseling, the counselor helps the couple. What is that? Understanding each other behaviors and previous aspects of their personality, and most importantly, they guide the couple to accept their spouse as they are. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ and want to take relationship to next level, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Post marital education, after marriage, as name indicates, type of counseling couple who are already married. ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ skills. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೆವಿಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ distinguished from other forms of the therapy. Interpersonal psychoanalysis work ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸುಲಿವನ್, who although coming from a psychodynamic background was strongly influenced by ideas in sociology and psychology. Interpersonal therapy was first developed by theoretical placebo for the use of psychotherapy research by Gerald Kerman. It was effective treatment for several psychological problems. That is interpersonal psychotherapy. And the stages are diagnosis and complete the requires inventory, identify the client's major problems areas, creating treatment and immediate stages of IPT and client therapies, and focus on present
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. It's an effort to recognize, to better manage, reconcile troublesome differences. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೆರಪಿಗಳು. ದ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರವರೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಕ ಮೊದ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿಲೇಜ್, ಗ್ರೂಪ್ ಇವರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಕಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, social worker or other type of mental health professionals for counseling to address the dysfunction in their marriage or other type of relationship. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ or scientist systematic investigation of the human mind ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, including behavior and cognition. Or social workers, person employed administration to charity, social service, welfare, poverty agencies, advocacy, etc. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸೀಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ because of the feeling that they are admitting their marriage has failed or locating a counselor capable of restoration or accomplishing reality. ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದರ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಬರ್ತದೆ. Here emotional focused therapy aims of the counselor is to make couple talk about their feelings and make them understand their underlying emotions. Next, cognitive behavioral therapy. The core of this therapy is to make one understand how thought influences one's behavior. It is helpful for individual understanding how their thoughts control. Another one is imago relationship therapy. ಈ ಥೆರಪಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ we developed what is that issues, what is it, remove the issues. This therapy is used. Solution focused therapy one solution ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Couple is focused on their problems. Insight gaining therapy, ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವರವರೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಮತ್ತೆ ರೀಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲಸೆನ್ಸ್. ಅಡಲಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಡಲಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು our adults, they have so many problems. Counseling for teens, that is adolescents, it helps adolescents learn healthy coping skills and set realistic goals. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೋಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಏನ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್,
ಯಾಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ರಿ, ಆಂಗ್ಸಿಯಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮ್, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆರ್ ಸುಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥೆರಪಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ, ಟ್ರಾಮಾ ಥೆರಪಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಯಲ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೆರಪಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮತ್ತೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಇವರು ಯಾರು ಎಜುಕೇಶನಲ್, ವೊಕೇಶನಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೆರಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥೆರಪಿ, ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ. ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ, ಗ್ರೂಪ್, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೆರಪಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಮಾ ಥೆರಪಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಥೆರಪಿ. ಹಾಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, CPT ಅಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥೆರಪಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ DBT ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ as friends, individual child and adolescent counseling including play therapy ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಪಿಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ರಿಸರ್ಚ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ಪ್ಲಿಯಲ್ ಥೆರಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಟಿಪಿಕಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೆರಪಿ ಅದು ಪ್ಲಿಯಲ್ ಥೆರಪಿ. ವಿತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೆರಪಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 12 years ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್.
ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹೀಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. These are some counseling techniques which is related to ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರೋಣ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್? ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ mainly refers that providing assistance and guidance to the students in making the right choices in their studies. ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೇನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದ್ಸಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಕೆಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಯ್ತು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ, ಕೆಲವು ಆವಾಗಲೇ ಲವ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಗ ನೀವು MSc ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದಾರ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರೀ 4% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ 96% ಇವ್ರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ರೈಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್, ನೀ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಹಾಗೇನೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ರೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಜಾಬ್, ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಚೇಂಜ್, ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್, ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಂಟನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, PU ಗಂಟನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They advocate the students and work with the other individuals and organizations to promote academic, career, personal and social development of the children. School counselor ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, help students evaluate their abilities, interest, talents and personalities to develop what is the realistic academic and career goals ಅಲ್ವಾ. Counselor use interviews, counseling sessions, interest and aptitude assessment tests and other methods to evaluate and advise students. They also operate career information centers and career education programs. Often counselor work with students who have academic and social development problems. But in elementary school counselors observes the students. Our elementary school alvar problem irtho, observe the children during the classroom and play activities alva, ಬೇರೆ activities ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, and also helpful for teachers and parents. Teachers ಮತ್ತೆ parents ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ at all levels helps the students to understand, deal with social and behavioral social problems. This counselor helps to what is that in education and any other system. Yes, but next counseling for school droppers. School droppers ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ or college or university before completing a qualifications. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, PU, ಕಾಲೇಜು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ವೇ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. He was a loner and a dropout. Yes, friends. Dropping out of schools is defined as leaving a school without completion to a formal qualification awarded. ಒಂದು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It is a critical importance due to economic and social consequences on communities and families. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ್ದೀಗ ನೀವುಗಳು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ, MSc ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇರಿದಾಗ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 to 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವರು ಲೈಫ್ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ RTE ಅಂತ ಬಂದು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಡಸದಿಂದ ಪೂರ್ ಈ ತರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್, ಏನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದಾಗ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್
ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಪೂವರ್ ಪಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೋಮು ಪೂರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಷ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಓವರ್ ಬರ್ಡೆನ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಚಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೂ ಆಗ್ತವೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಟನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೊಕೇಶನಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ?
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಲಿಕಂದನ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ learning disabilities are the disorders that affect the ability to understand or use spoken or written language. Understand or use spoken or written language ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Do mathematical calculations, coordinate movements problem ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. Learning disabilities are a group of neurodevelopmental disorders. Learning disabilities develop at young age. Yes. Some people are not diagnosed until they attend college. College school work ಬರುವವರೆಗೆ ಅದು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ LD ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ, ಈಗ ಇವನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. 80% ಆಫ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವೊಕಾಬುಲರಿ, ಗ್ರಾಮರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮೋಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಸ್ಪೇಸಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ. Dyscalculia sometimes is called as mad dyslexia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮನಿ, ರೀಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಟೈಮ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ Sir, that will be dyscalculia, right? Dyscalculia that is related to mathematics. Yes, sir. Dyspraxia, that is problems in motor activities which leads to difficulty in learning. Motor activity, the child is unable to coordinate the body movements. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ holding a pencil or walking, that is the problem. Autism is a disability in which the child has trouble relating to the people and does not participate in social actions. Society ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He has repetitive stereotyped actions. Learning is more by imitation than by initiatives. That is, next one is ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Attention deficit, ಅವಧಾನದ ಕೊರತೆ, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ADHD difficulty in learning due to extreme disability and impulsivity. The concentration of span in a very short and does not allow appropriate assimilation of knowledge. Etiology of learning disability, ಏನು ಇಟಿಯಾಲಜಿಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟಿಯಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ some children develop and mature at a slower rate than other. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೆಚುರೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Some children with normal vision and hearing may misinterpret everyday sights, sounds, because some explain disorder of the nervous system problem. Injuries before birth or in childhood probably account for some later learning problems. But next, children born prematurely, learning disabilities. Learning disabilities tend to run in families. Some learning disabilities. Learning disabilities have hereditary basis. Hereditary basis. But the parental influences may include exposure to alcohol, drugs, and blood group incompatibility. Consumption of alcohol, drugs by the mother during the pregnancy may affect neurological development of the baby. Baby brain development ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಬಿಲೋ 2 kg ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಲಿ children with learning disabilities exhibit a wide range of symptoms ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಲಿನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಸನಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಥಾಟ್ಸ್. ಮೆಮೊರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ 4 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ಕಲರ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಪೂರ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೋಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್, ಅರ್ಥ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಆಬ್ಸೆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾ, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒದ್ದಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಪೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ, excessive movement during the sleep, overly excitable during the group play, poor peer relationships, impulsive behavior, low tolerance for frustration. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, inappropriate, unselective, excessive display of affection, motor language development delay, behavior often inappropriate for situations, failure to see consequences, overly gullible, easily led by peers, excessive variation in mood, difficulty in concentrating, poor adjustment, overly disturbable, difficulty making decisions, lack and appearances. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈನ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. How does a LD in a child affect the parents? ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, parental reaction to the diagnosis of learning disability is more pronounced than in any other area, exceptionally consider that. Yes, here LD children can make what is that early find out and
with the help of parents, physicians, teacher, it can be improved ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಶೇಮ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಹೀಗೆ ashamed that they are unable to read or they have poor handwriting, depressed, alone, learned helplessness. Okay, these are the impact. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡಿತದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ LD is usually admitted to ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ADHD. ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀರಿಯಡಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ, ಅವರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರದೇ ಆದ ಓನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ